Okay. So we have touched few things about mesh analysis, but as there is a break, so we will start it from the beginning. So how this mesh analysis works, you have to know that. So basically, you have a linear circuit like this. Okay. You have a linear circuit like this. So to solve a mesh analysis problem, you have to find the number of loops this circuit contains. Okay. The mesh loop is such loop, those loop doesn't have any other loop inside it. Okay. So if you can see this circuit, if you consider this loop, there is a loop between these loops, right? এই লুপের ভিতরেও তোমার আরো দুইটা আলাদা আলাদা লুপ আছে, তিনটা আলাদা আলাদা লুপ আছে। So the large one is not a mesh loop. Mesh loop will have only single loop. Okay? So there will be no other loops inside it. So can you identify how many mesh loops are in this circuit? So here is one mesh loop, here is one, and here is one. So there are three mesh loops. These loops you have to identify at first. Okay? Then you have to name the loops, loop 1, loop 2, loop 3. And depending on each loop, you have to name the current name as well. So loop 1 এ ধরো mesh 1 current flow করতেছে, I1 current. Loop 2 তে I2 current flow করছে, loop 3 তে I3 current flow করছে। এরকম করে নামকরণ করতে হবে। Okay? So these are the steps to basically solve mesh analysis problems. So it has been discussed over here what I have said just now. So semantic application of KVL. So the loop, sum of the loops is equal to 0. So sum of the voltages in the loop is equal to 0. So if you consider this loop, so the voltage drop across these components, sum of all the voltage should be equal to 0 according to the Kirchhoff's voltage law. Okay? So similar thing also happens here. So the voltage drop across these two components, if you add them, it will be equal to 0. So how many mesh loops are present over here? So this is one big loop, but you cannot say this one is mesh loop because it has other two loops inside it, right? So the large one is not a mesh loop, but here is one mesh loop and here is one mesh loop, right? So you can apply KVL on those two particular loops. বুঝতে পারছো আমার কথা? So দেখো এই যে এখানে ডিফাইন করা হয়েছে mesh analysis কিভাবে করবে। So define mesh currents, one for each non-inclusive loops. তার মানে এই লুপের মধ্যে আর কোনো লুপ নাই, ওই লুপগুলোতে তুমি mesh current নামকরণ করো ফার্স্টে। ঠিক আছে? তো এই যে এই সার্কিটে তোমার এখানে একটা লুপ আছে, এখানে একটা লুপ আছে, এখানে একটা লুপ আছে। All these three loops are mesh loops. ঠিক আছে? So এই তিনটা mesh লুপের আলাদা আলাদা তোমাকে তিনটা কারেন্টের নাম দিতে হবে। ঠিক আছে? I1, I2, I3. Then what you have to do? KVL. You have to apply KVL around each loops. তো এই যে mesh loop 1 যে আছে, এই mesh loop 1 এর আন্ডারে তোমাকে KVL অ্যাপ্লাই করতে হবে। তাহলে এইখানের ভোল্টেজ প্লাস এইখানের ভোল্টেজ প্লাস এইখানের ভোল্টেজ should be equal to 0. So you will get one equation from that. Okay? So another equation you will find from this loop. Another one you will find from this loop as well. বুঝতে পেরেছো? So
এইভাবে করে তুমি তিনটা ইকুয়েশন পাবে। এই তিনটা ইকুয়েশনকে তুমি ক্রেমারস রুল ইউজ করলে তুমি ইজিলি আননোন টার্মস গুলা বের করতে পারবে, ঠিক আছে? অথবা তুমি simultaneous equation দিয়ে solve করতে পারো, but lengthy process. Okay, so Cramer's rule use করাটা better. তো দেখো ওইটাই এখানে বলেছে, এখানে তিনটা লুপ ইউজ করা হয়েছে, তিনটা লুপ ইউজ করে ওরা তিনটা ইকুয়েশন বের করেছে। এনিওয়েজ, তো এখানে একটা প্রবলেম সলভিং দিয়েছে এক্সাম্পল, তোমাকে বলেছে এইখান থেকে তুমি আননোন কারেন্ট গুলো বের করো মেশ অ্যানালাইসিস ইউজ করে। সো এখানে কয়টা লুপ আছে? এখানে তিনটা লুপ আছে, কিন্তু দুইটা হচ্ছে আমার মেশ লুপ, রাইট? দেখো এইটা একটা বড় লুপ, কিন্তু এই লুপের ভিতরে আরো দুইটা লুপ আছে, সো আই ক্যান নট কনসিডার দ্যাট অ্যাজ মেশ লুপ। So this one and this one will be considered as mesh loop. Okay, so now you have to apply KVL across this. So এই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা ওরা ভুলে গেছে দিতে, এটা তুমি 2 ওহম বা যে কোনো কিছু একটা ধরে নিতে পারো, নিয়ে তুমি এখানে যদি KVL চালাও তাহলে তুমি ইজিলি এখানে একটা ইকুয়েশন বের করতে পারবে। তো এটা কি হবে? ধরো এটা 2 ওহম ধরলাই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু, সো এখানে হচ্ছে মেশ কারেন্ট I1 ফ্লো করছে, এখানে মেশ কারেন্ট I2 ফ্লো করছে। ওকে, সো এখন এখানের ভোল্টেজ প্লাস এখানের ভোল্টেজ প্লাস এখানের ভোল্টেজ শুড বি ইকুয়াল টু 0। ওকে, সো ফ্রম দ্যাট ইউ উইল গেট ওয়ান ইকুয়েশন। সো দেখো এখানে 15 ভোল্ট আছে, সো সাপ্লাই ইজ অলওয়েজ নেগেটিভ, সো -15। আর এখানের ভোল্টেজ ড্রপ কত? এই যে মেশ কারেন্ট যেটা ফ্লো করছে I1 times this 10 ohm will give you the voltage across this resistance. এখানে দেখো এই রেজিস্ট্যান্সে এখানে I2 কারেন্ট ফ্লো করছে, I1 কারেন্ট ফ্লো করছে, রাইট? সো তোমার প্রাইমারি কারেন্ট যেহেতু তুমি মেশ লুপ 1 ইউজ করছো, সো মেশ লুপ 1 এর কারেন্ট হবে প্রাইমারি কারেন্ট, মানে বিগার কারেন্ট I1। সো তুমি রেজাল্টেন্ট ডিরেকশন যদি নাও তাহলে রেজাল্টেন্ট ডিরেকশন নিচের দিকে, তার মানে I1 minus I2 times this resistance will give you the voltage drop across it, ঠিক আছে? সো তাহলে এটা করলে sum of all the voltage drop should be equal to 0, তাহলে এখান থেকে একটা ইকুয়েশন তুমি পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? সিমিলারলি তুমি এই লুপ 2 তে তুমি KVL চালাবা, KVL অ্যাপ্লাই করবে, কারশফস ভোল্টেজ ল। সো এখানে I2 কারেন্ট ফ্লো করছে, so I2 times 4 will give you the voltage drop across this one, and I2 current is flowing in this direction and এইটার কারেন্টটা এই ডিরেকশনে ফ্লো করছে, তাহলে তোমার এটা -5 হবে না +5 হবে? বলো তো, +5 হবে। রাইট, +5 হবে, +5 হবে, রাইট? হ্যাঁ, কারণ এটা প্লাস দিয়ে ঢুকছে, ঠিক আছে? সো মাইনাস দিয়ে বের হচ্ছে, সো এটা +5 হবে। সো এখানের ভোল্টেজ ড্রপ +5 ভোল্টেজ প্লাস এইখানে এখন প্রাইমারি কারেন্ট হচ্ছে I2 আর সেকেন্ডারি কারেন্ট I1, সো I2 minus I1 times 2 ohm, ঠিক আছে? So that should be equal to 0. তো এখান থেকে তুমি আরেকটা ইকুয়েশন পাবে। তো এই যে দুইটা unknown ইকুয়েশন এটা যদি simultaneously solve করো, then you will get I1 and I2, ঠিক আছে? I1 কারেন্ট কত ফ্লো করছে ওটা তুমি পেয়ে যাবে, I2 কারেন্ট কত ফ্লো করছে এখান থেকে বের করতে পারবে। সো I1 I2 কারেন্ট যদি বের করে ফেলো তাহলে ইচ রেজিস্ট্যান্সের ভিতরে কত ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে এটাও তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে ইউজিং ওহমস ল। V is equal to IR, ঠিক আছে? সো দিস ইজ অ্যান ইজি এক্সাম্পল। সো এখানে আরেকটা প্রবলেম দিয়েছে, বলেছে যে এটা কুইজের জন্য এই প্রবলেমটা সেট করা হয়েছে। সো দিস টাইপ অফ প্রবলেম উইল কাম ইন দ্য কুইজ, ঠিক আছে? সো এখানে কয়টা লুপ আছে বলতে পারবে?
চারটা লুপ আছে শুধু মেশ লুপ এটা আছে চারটা স্যার লুপ চারটা আর মেশ লুপ কয়টা আছে রাইট মেশ লুপ তিনটা আছে লুপ আছে চারটা না আরো বেশি দেখো এইটা একটা লুপ হতে পারে এইটা একটা লুপ হতে পারে তাই না আবার এইটা একটা লুপ হতে পারে এটা একটা লুপ এটা একটা লুপ এটা একটা লুপ so there are so many loops but you have only 3 mesh loop ঠিক আছে so এইখানে একটা mesh loop আছে এখানে একটা mesh loop আছে এখানে একটা mesh loop আছে okay so এই তিনটা mesh loop এ you have to apply Kirchhoff's voltage law so KVL চালিয়ে তোমাকে sum of all the voltage drop should be equal to 0 ধরে তিনটা ইকুয়েশন বের করতে হবে so as there are 3 unknown currents so you have to find those unknown currents at first ঠিক আছে so easily তুমি বের করে নিতে পারবে এখান থেকে কিভাবে বুঝতে পেরেছো so mainly তোমার এই ধরনের যদি প্রবলেম থাকে basically তোমাকে ফার্স্টে যেটা করতে হবে you have to identify the mesh loops then you have to name the loop currents so second step is to name the loop currents third step is to apply Kirchhoff's voltage law at those loops ঠিক আছে each loop প্রত্যেকটা লুপে তোমাকে KVL apply করতে হবে then after doing that you will get unknown equations মানে unknown valuable equation পাবে so you have to solve them using Cramer's rule or by using substitution method simultaneous equation so these are the key concepts that we have learned in this lecture slide so mesh analysis is a systematic application of KVL ঠিক আছে so number of unknown mesh currents is equal to number of equations needed তো যতগুলো তোমার লুপ কারেন্ট হবে ততগুলো তোমার ইকুয়েশন ফর্ম হবে so variables are mesh currents তো mesh current গুলাই বেসিক্যালি ভ্যারি করছে ঠিক আছে so you have to find those mesh currents so avoid common mistakes like polarity and current direction এই পোলারিটি আর কারেন্ট ডিরেকশন এইটা ধরাটা অনেকে ভুল করে তারপর KVL ফর আ লুপ উইথ আ কারেন্ট সোর্স যদি কোনো কারেন্ট সোর্স থাকে তাহলে KVL যখন তুমি ওখানে লুপ ধরছো যদি কারেন্ট সোর্স থাকে তাহলে ওই লুপ আর কারেন্ট সোর্স দুটোই কিন্তু সেম মানে কারেন্ট সোর্স দিয়ে যে কারেন্ট ফ্লো করছে লুপের কারেন্টটাও সেম হবে ঠিক আছে সো এই যে এখানে যদি আমি যাই এইখানে যদি আমি যাই এই যে এই লুপটা যদি ধরো সো এটা ধরো লুপ কারেন্ট I3 ঠিক আছে সো দিস I3 should be equal to -I1 ঠিক আছে হ্যাঁ কারণ I3 কারেন্টের ডিরেকশন এইদিকে I1 কারেন্টের ডিরেকশন উল্টা দিকে তাহলে I3 should be equal to -I1 ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো আবার এইটা যদি I2 কারেন্ট হয়ে থাকে এটা I2 না অন্য কারেন্টের নাম দিতে হবে হয়তো কিভাবে ধরছে আল্লাহ জানে I1 I2 কারেন্টের মান হয়তো দেওয়া থাকবে এখানে জাস্ট একটা ইয়ে ধরেছে সো তুমি যখন লুপ কারেন্ট ধরবা সো লুপের ডিরেকশন আর তোমার এখানে কারেন্ট সোর্সের ডিরেকশন যদি অপোজিট থাকে তাহলে লুপ কারেন্ট উইল বি মাইনাস ঠিক আছে আর সেম ডিরেকশনে থাকলে উইল বি প্লাস সো এইগুলা ধরতে অনেক ভুল করে তো ভ্যারিয়েবলস আদার দ্যান মেশ কারেন্টস তো অন্য যারা যখন প্রবলেম সলভ করে মেশ কারেন্ট ছাড়া অন্যগুলোকেও ভ্যারিয়েবল ধরে নেয় কিন্তু অন্যগুলো কিন্তু ভ্যারিয়েবল না শুধু মেশ অ্যানালাইসিসে
মেশ কারেন্টটাই হচ্ছে ভ্যারিয়েবল, চেঞ্জ হয়। সো ওই কারেন্টগুলোই আমরা বের করি মেনলি, ঠিক আছে? সো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবা। এটা তো মনে হয় নোডাল অ্যানালাইসিস ছিল, তাই না? তো মেশ দিয়ে কিছু প্রবলেম আমরা করি, কারণ এটা তো দেখলাম মেশ, কিন্তু সুপার মেশেরও ব্যাপার আছে, ঠিক আছে? সুপার মেশ কখন হয়, কিভাবে হয়, এটাও তোমাকে জানতে হবে। সো ফর দ্যাট উই উইল গো ব্যাক টু হুক। তার আগে মেশ অ্যানালাইসিসের একটা প্রবলেম সলভ করে নিই। এই প্রবলেমটা কি সলভ করেছিলাম? এক্সাম্পল 3.6 মনে আছে? করেছিলাম, রাইট? তাহলে তো এগুলো তাহলে এগুলো সলভ করেছি, রাইট? আচ্ছা, আমরা সুপার মেশের অঙ্কটাই দেখি। সো সুপার মেশ আমরা কখন ধরব, এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। ওকে, সো দেখো কাজ করছে না। ব্যাটারি শেষ হয়ে গেল। স্যার আমাদের এই টিভিতে মাঝে মাঝে প্রবলেম করে। টিভিতে না স্যার, রিমোটে একটু সমস্যা। না, ওই যে রাজু স্যার যে করলে তবু আমরা হ্যাঁ, রিমোটে দেখো মেশ অ্যানালাইসিস উইথ কারেন্ট সোর্স। সো তোমার যদি এখানে কোনো কারেন্ট সোর্স এমন থাকে কমন টু বোথ দ্য লুপস, ঠিক আছে? ধরো দুইটা লুপ আছে, ঠিক আছে? সো দুইটা লুপ আছে, তার মাঝখানে যে কমন পয়েন্টটা আছে ওইখানে যদি তোমার কোনো কারেন্ট সোর্স থেকে থাকে, তাহলে আমরা ওই ব্রাঞ্চটাকে সুপার মেশ বলে থাকি। মানে ওই জায়গাটাকে তোমার বাদ দিয়ে পুরাটাকে একটা লুপ ধরতে হবে। তাহলে তুমি দেখো এই যে এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, এই যে এখানে একটা ফিগার 3.23। সো এই যে এই সার্কিটে তোমার দুইটা লুপ আছে, রাইট? কিন্তু দেখো এই মাঝখানে এই রেজিস্ট্যান্সের সাথে একটা কারেন্ট সোর্স আছে which is common to both the loops, ঠিক আছে? তখন কি এটা বাদ দিয়ে পুরোটা একটা লুপ? হ্যাঁ, তখন এই জায়গাটা বাদ দিয়ে তোমাকে পুরোটাকে একটা লুপ হিসেবে কনসিডার করতে হবে। বাট ইউ উইল হ্যাভ বোথ মেশ লুপ কারেন্টস ইনসাইড ইট, দুটাই থাকবে, I1 ও থাকবে, I2 ও থাকবে। কিন্তু তুমি যখন এখানে KVL চালাবে, এখানের ভোল্টেজ ড্রপ প্লাস এখানের ভোল্টেজ ড্রপ প্লাস এখানের ভোল্টেজ ড্রপ প্লাস এখানের ভোল্টেজ ড্রপ will be equal to 0। কিন্তু এইখানে ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে, এখানে ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে? দেখো এই যে I1 কারেন্ট এদিক দিয়ে ফ্লো করছে, রাইট? সো এখানে তো -20 ভোল্ট আছে, রাইট? সাপ্লাই যেহেতু এইখানে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে I1 * 6 প্লাস, ঠিক আছে? আর এইখানে ভোল্টেজ ড্রপ হবে I2 * 10, বুঝতে পেরেছো? এখানে ভোল্টেজ ড্রপ হবে * I2। ওকে, so sum of all the voltage drop should be equal to 0.
So you are considering both currents I1 and I2 in super mesh. ঠিক আছে, এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পাবে, and in both node super node and super mesh you have to apply both KVL and KCL. এটা মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? আইপির সাথে এই মধ্যে পড়ে গেল দুটো মধ্যে একটা যদি থাকতো তাহলে দুটো সমান আই আর এ। দেখো এই যে এখানে তুমি যখন সিঙ্গেল লুপ ইউজ করতা তখন এই I1 কারেন্টটা কি 6 এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল না, এটা 6 এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, আর I2 কারেন্ট যাচ্ছিল 10 আর 4 এর মধ্যে দিয়ে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই তুমি যখন এটা বাদ দিয়েছো বাকি সব সেম থাকবে, হ্যাঁ ওইভাবেই ধরতে হবে তোমাকে, কিন্তু এটাকে একটা সিঙ্গেল লুপ কনসিডার করতে হবে। আর ওইভাবে তো নোট একসাথে হয়ে যেত। সুপার মেশে যখন ইনক্লুড করব তখন পুরোটাই বা মানে ওই সাথে যেটা থাকবে আর কি, ওই যে যেমন ওই যে রেজিস্ট্যান্স ওইটা আছে 2 ওহম and 6 অ্যাম্পিয়ার, হ্যাঁ ওগুলো হ্যাঁ ওইটা পুরোটাই রিমুভ করে নিতে হবে, নিয়ে KVL চালাতে হবে। কিন্তু KVL চালানোর পর ইকুয়েশন পেয়ে গেছো, then you have to apply KCL in the original circuit, ঠিক আছে? স্যার এই যে নোডাল at the super node মানে at the super mesh point, তার মানে তোমাকে এই জায়গাটাতেই তোমাকে KCL চালাতে হবে, এখানে অথবা এখানে, বুঝতে পেরেছো? স্যার যে কোনো একটা লুপে রাখি যে কোনো একটা লুপে কেসিএল চালাবো। KCL তো তোমার নোডে চালাতে হবে, আর ওই মাঝখানে নোট কারশফস কারেন্ট ল তোমার নোডে চালাতে হয়। এখানে নোড কয়টা আছে? নোড নোড আছে, বেসিক্যালি কোন নোডে চালাবা সেইখানে তুমি হচ্ছে কি রিপ্লেস করেছিলে, মানে সুপার মেশ পয়েন্টে তোমাকে KCL চালাতে হবে, ঠিক আছে? তো সুপার মেশ পয়েন্ট হচ্ছে তোমার দুইটা আছে, একটা এখানে একটা এখানে, তো এইখানেও চালাতে পারো এখানেও চালাতে পারো, একই রেজাল্ট পাবে, ঠিক আছে? এই ইকুয়েশনটা করলে ভালো হয়। হ্যাঁ, তো দেখো এই ইকুয়েশনটা যদি আমরা করি, কেভিএল আই1 আর কেভিএল বুঝে সুপার মেশে হ্যাঁ মানে I1 I2 দুটাই বের করতে হবে। সো যেহেতু তুমি একটা ইকুয়েশন পেয়েছো KVL থেকে, তাই না? একটা ইকুয়েশন পেয়েছো, আরেকটা ইকুয়েশন তোমার লাগবে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ আর অ্যাপ্লাইং KCL। KCL অ্যাপ্লাই করলে তুমি আরেকটা ইকুয়েশন পাবে ইন টার্মস অফ I1 and I2, তখন তুমি সাইমালটেনিয়াসলি ওই দুটাকে সলভ করতে পারবে। একটা করি প্রবলেমটা করি, চলো তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। So this is the problem. So first you have to identify if there is any super mesh, you know. So আমি দেখছি যে এই পয়েন্টে আমার একটা সুপার মেশ আছে, ঠিক আছে? সো প্রথমেই আমি এটাকে বাদ দিয়ে নিব সার্কিট থেকে, তাহলে আমার সার্কিট দেখতে এরকম হবে। এরকম যদি হয় then apply
সুপার মেশ লুপে তুমি কেভিএল চালাও। তো এখানে যদি কেভিএল চালাও তাহলে কি হবে? -20 প্লাস 6 ইনটু I1, তারপরে কি আছে 4 না 10, I2 plus 4I2 equal to 0. So this is one equation you will get from here. So এটাকে আরেকটু সিম্পলিফাই করি। So this is equation 1. Then you have to come back to this original circuit. In original circuit at this point you have to apply KCL. এই নোডের নাম নোড 1 ধরলাম, ঠিক আছে? So apply KCL at node 1. তো এখান দিয়ে কি কারেন্ট হচ্ছে? I1 কারেন্ট বের হচ্ছে, কি কারেন্ট? I2 কারেন্ট, আর এখান দিয়ে 6 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে। তাহলে you can find the equation from here. I1 plus 6 is equal to I2, ঠিক আছে? So I1 minus I2 is equal to -6. This is equation 2. So now you have to solve these two equations simultaneously to find I1 and KCL তুমি এই পয়েন্টে অ্যাপ্লাই করছো। সো এখান দিয়ে লুপ কারেন্ট কি? I1 ঢুকছে এখানে, এই দিয়ে 6 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে, আর এখান দিয়ে লুপ কারেন্ট I2 বের হচ্ছে। তাহলে নোডাল পয়েন্টে KCL কি হবে? I1 plus 6 is equal to I2. স্যার ঠিক আছে, ওই ইকুয়েশন। হ্যাঁ, আমি যখন এখানে সুপারমেশ ইউজ করছি স্যার, তখন আমার ওই পুরো নোডাল পয়েন্টটা তো উজ্জ্বল অবস্থা মানে বাদ দিছি আর কি, তাই না? তাই আমার ওই 10 ওহম রোধের মধ্যে দিয়ে আর স্যার আমার তো I1 কারেন্ট প্রবাহ হবে, তাই না? I1 কারেন্ট প্রবাহ হবে। এখানে তো কেসিএল স্যার কেসিএল না স্যার, কেভিএল এর কথা বলতেছি স্যার। এই পাশে তোমার কি লুপ কারেন্ট কি ছিল? I2। হ্যাঁ, বাট স্যার আমি তো এই যে আমার এই যে সুপারমেশটাকে বাদ দিছি না, আমি মাঝখানের পোরশনটাকে বাদ দিয়েছি। হ্যাঁ ওটা বাদ দিছি, তাহলে ওই যে আমার পাওয়ার সোর্স ছিল ওই যে 6 অ্যাম্পিয়ার, ওইটাও তো বাদ, তাই না? ওইটার জন্যই তো আমার আসলে এই যে ওইখানে ওইটা পাওয়ার সোর্স। না না, দেখো তুমি ভালো করে চিন্তা করো, এই লুপ কারেন্ট কিন্তু এই সাপ্লাই কারেন্ট না। লুপ কারেন্ট হচ্ছে ওই ব্রাঞ্চ, ওই লুপের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করে ওটা, ঠিক আছে? স্যার কেমন বলবো স্যার, আমি যখন এইটাকে সুপারমেশটাকে আমি যখন উঠাই দিছি, তখন আমার পুরোটাই একটা লুপের কাজ করতেছে না, একটা লুপের পুরোটাই কাজ একটা করছে। লুপের, তাই একই কারেন্ট লুপ ধরতে হবে পুরোটা এক, কিন্তু লুপ কারেন্ট আলাদা আলাদা থাকবে, বুঝছো? লুপ পুরোটা কনসিডার করতে হবে। ভোল্টেজের ক্ষেত্রে হ্যাঁ, তোমার মেশের ক্ষেত্রে, সুপার মেশের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ সুপার মেশের ক্ষেত্রে তোমাকে লুপ ধরতে হবে পুরোটাকে, মাঝখানে একটা সরিয়ে দিয়ে, কিন্তু লুপ কারেন্ট যেটা ওটা সেম থাকবে। বুঝতে পেরেছো? সো ওইভাবে কিন্তু স্যার আমার কেন এরকম নিয়ম, এটাই তোমার এটার প্রবলেম সলিউশন এরকম, সো অ্যানালাইসিসটা এরকম, ঠিক আছে? বুঝছো?
তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন তোমরা সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করলে I1 I2 এর কারেন্ট পেয়ে যাবে না। সো I1 I2 কারেন্ট ইজিলি বের করতে পারবে এখান থেকে। দেখো ওই দুটো ইকুয়েশন সলভ করে তোমার কারেন্টের ভ্যালু বের করে নিয়েছো I1 I2 এর। ওকে, ইজি সোজা অঙ্ক, প্রসেস মনে রাখতে হয়, স্টেপ মনে রাখতে হয়। ওকে, আচ্ছা এই পরের প্রবলেমটা করতে পারবা? দেখো এই প্রবলেমে কি বলেছে, বলেছে যে ইউজিং মেশ অ্যানালাইসিস find the current I1 to I4. So I1, I2, I3, I4 বের করতে বলেছে। So there are 4 loop currents. ঠিক আছে? So first you have to find যে লুপের ভিতরে কোনো কমন কারেন্ট সোর্স আছে কিনা। তো তুমি দেখছো যে দুই জায়গায় তোমার কারেন্ট সোর্স কমন আছে। হ্যাঁ, তোমার মেশ কারেন্ট 1 মেশ কারেন্ট 2 এই দুটার মধ্যে 5 অ্যাম্পিয়ার একটা সোর্স আছে কমন কারেন্ট সোর্স। আবার I2 আর I3 এর মধ্যে 3I0 ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স একটা কমন আছে। সো এই যে পুরো লুপটাকেই তোমাকে সুপার মেশ হিসাবে ধরতে হবে। ঠিক আছে? তো সুপার মেশ হিসাবে যদি ধরো এই পুরোটার উপরে তোমাকে KVL চালাতে হবে। ঠিক আছে? তো তুমি যদি KVL চালাও এখানে একটা ইকুয়েশন পেয়ে যাবে, কিন্তু লুপ কারেন্টগুলো কিন্তু সেম থাকবে ওখানে, লুপ কারেন্টে কোনো চেঞ্জ হবে না। ঠিক আছে? তো এখান থেকে তুমি যদি কোনো ইকুয়েশন বের করো তাহলে ইকুয়েশনটা দেখতে কিরকম হবে। দেখো আমি যখন KVL চালাই আমাকে বাউন্ডারি দিয়ে অবজার্ভ করতে হয়, রাইট? সো আমি বাউন্ডারি দিয়ে অবজার্ভ করব। এখানে 6 ওহম আছে, সো এখানে লুপ কারেন্ট কত I2 না? সো I2 টাইমস 6 ওহম। আবার এইদিকে ফ্লো যখন করছে, যখন এইটা ক্রস করে গেল এখানে I1 কারেন্ট ফ্লো করছে, সো I1 টাইমস 2 ওহম এখানে ভোল্টেজ ড্রপ। তাহলে এই ভোল্টেজ ড্রপ প্লাস এই ভোল্টেজ ড্রপ আবার যখন এখানে আসছে, এখানে এসে যখন এইখানে ঢুকছে তখন I3 কারেন্ট এখানে ফ্লো করছে, সো I3 টাইমস 4 এই সব কয়টার যোগফল প্লাস এই যে এইখানে এইখানে প্রাইমারি কারেন্ট কি I3 না, সেকেন্ডারি কারেন্ট I4, সো I3 মাইনাস I4 টাইমস 8। ঠিক আছে? এইখানে ভোল্টেজ ড্রপ, সো সাম অফ অল দ্য ভোল্টেজ ড্রপ শুড বি ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে? এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পাবে। ওকে, আরেকটা পাবে এইখানে, এইখানেও একটা ইকুয়েশন পাবে। তাহলে চারটা ইকুয়েশন পাবে, রাইট? আরো বেশিও বেরোতে পারে যখন KCL তুমি অ্যাপ্লাই করছো। সো from here you will get one equation, from here you will get another equation. So এখানে কি হবে, এটা 10 তাই না, যেহেতু I4 এর ডিরেকশন এটা উল্টা দিকে তাহলে এটা প্লাস হবে, রাইট? তো এখানে ভোল্টেজ ড্রপ প্লাস এখানে ভোল্টেজ ড্রপ প্লাস এখানে ভোল্টেজ ড্রপ ইকুয়াল টু 0। সো এই KVL চালানোর পর you have to apply KCL। ঠিক আছে? তো KCL অ্যাপ্লাই করতে হবে তোমার সুপার মেশে, সুপার মেশ পয়েন্টে তোমাকে KCL অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো দেখো এইখানে যদি আমি KCL অ্যাপ্লাই করি একটা ইকুয়েশন পাবো না, এখানে I2 কারেন্ট যাচ্ছে, এখানে I1 কারেন্ট বের হচ্ছে, এখানে 5 অ্যাম্পিয়ার। সো এইখান থেকে আমি I1 I2 আর 5 অ্যাম্পিয়ার দিয়ে একটা ইকুয়েশন পেয়ে যাব। পেয়েছো? এই দেখো I2 is equal to I1 plus 5 অ্যাম্পিয়ার। এই দুইটা ইকুয়েশন তো তোমার KVL থেকে বেরোলো। ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে এই বড় সুপার মেশ থেকে, আর এইখান থেকে বেরিয়েছে এটা।
সো দুইটা ইকুয়েশন পেয়েছো আর ইউজিং KVL I mean KCL you are getting this equation এই দেখো I2 ঢুকছে I1 আর I5 বের হচ্ছে তাহলে I1 plus I5 should be equal to I2 তাই না এই দেখো I2 is equal to I1 plus I5 ওকে আবার দেখো এই পয়েন্টটা যদি তুমি ধরো এই পয়েন্ট বা এই পয়েন্ট এই পয়েন্টই ধরো এই পয়েন্টটা ধরো এই 3I0 কারেন্ট ঢুকছে আর এদিক দিয়ে I3 কারেন্ট ঢুকছে আর I2 কারেন্ট বের হচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমি আরেকটা ইকুয়েশন পাবো সো 3I0 plus I3 is equal to I2 এই দেখো এই ইকুয়েশনটা এখানে লেখা I2 is equal to I3 plus 3I0 এই যে এই পয়েন্টেও তুমি KCL অ্যাপ্লাই করতে পারতে আবার এই পয়েন্টেও পারতে ঠিক আছে এই পয়েন্টে ইউজ করাটাই বেটার সো এখান থেকে তুমি চারটা ইকুয়েশন পেয়ে গেছো আবার দেখো এই যে I0 কারেন্টটা এটা তো ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট তাই না এই দেখো I4 কারেন্ট যেটা এই দেখো এখানে I0 কারেন্ট সো I0 should be equal to minus I4 ঠিক আছে বা I4 is equal to minus I0 সো এখান থেকে দেখা যাবে মাইনাস হবে হ্যাঁ I0 মাইনাস রাইট I4 is equal to minus I0 অথবা I0 is equal to minus I4 কিভাবে লেখো তুমি এটাই এখানে লিখেছে I0 is equal to minus I4 ওকে সো এই কয়টা ইকুয়েশন তুমি একটা একটাকে রিপ্লেস করলে তুমি দেখবে যে তোমার ইকুয়েশন ছোট হয়ে আসছে then use Cramer's rule to solve for I1 I2 I3 and I4 ঠিক আছে এখান থেকে তুমি বের করতে পারবে তোমরা এই অঙ্কটা করো এখানে সুপার মেশ কি আছে তাহলে এই জায়গাটা তোমাকে পুরোটা সুপার মেশ হিসেবে ধরতে হবে বুঝতে পেরেছো
এমন ঠান্ডা লাগছে। পারা যাচ্ছে? পারা যাচ্ছে? এবার আমি করবো, দেখো মিলাও। আচ্ছা দেখো, সো এখানে এই যে কারেন্ট সোর্স আর রেজিস্টার, এইটা বেসিক্যালি সুপার মেশের মধ্যে পড়ে যায়। So you have to consider all these as super mesh. So এটাকে যদি আমি redraw করি, it will look something like this.
হ্যাঁ বুঝি নাই প্রথম যে লুপটা 8 করে 8 ভোল্ট না স্যার পুরোটা করে নিই ও কর করতে থাকো পার্সেন্টেজ মিলাও so your circuit will look like this ঠিক আছে so apply super mesh at this point যদি এখানে সুপার মেশ চালাও তাহলে কি ইকুয়েশন পাবে so দেখো this is 8 volt supply so this will be -8 তারপর I1 কারেন্ট ঘুরে এখানে আসছে যখন এখানে আসছে your primary loop is this one so এখানে যে I1 কারেন্ট এই I3 এর থেকে বড় তাহলে I1 - I3 times 2 will be the voltage drop তারপর এই 4 ওহমে যখন আসবে এখানে কিন্তু লুপ কারেন্ট I2 চলছিল এই যে লুপ কারেন্ট I2 4 এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল ঠিক আছে সো I2 কারেন্ট বড় I3 কারেন্টের থেকে সো I2 - I3 times 4 আর এখানে তো I2 কারেন্টই আছে 8I2 this should be equal to 0 so you will get one equation from here এটাকে যদি সিম্পলিফাই করো তাহলে কি পাও 2I1 plus minus 2I3 12 আর এখানে minus 4I3 minus 6I3 আর এখানে আছে 4I2 আর এখানে 8I2 এটা মিলিয়ে 12I2 equal to 0 তাই না এই তো জি সো 2 দিয়ে ভাগ করে দিতে পারো 2 দিয়ে যদি ভাগ করে দাও তাহলে I1 plus 6I2 minus 3I3 is equal to 4 this is equation 1 স্যার এটা 2 দিয়ে ভাগ করে 2 দিয়ে ভাগ করে দেওয়া যায় না না এখানে 8 2 12 6 2 দিয়ে তো ভাগ করা যায় তাহলে ইকুয়েশন করে দেব সেটা হয়ে যাবে 2 দিয়ে ভাগ করে দাও তাই দেখতে এরকম লাগবে যদি ভাগ না করে যেটা আছে ওইটা করলো হ্যাঁ হ্যাঁ হবে হবে কেন সো এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পেলাম এই লুপ থেকে আরেকটা ইকুয়েশন আসবে সো এই লুপের ইকুয়েশন কি হবে এখানে I3 কারেন্ট বড় কারেন্ট -2I1 -4I2 +8I3 equal 0 এটা আসছে মাইনাস -2I1 এটা আমার আসছে মাইনাস 2I1 তোমার ওটা আসে জি আচ্ছা প্লাস 0 I3 -I1 so 2 times I3 minus I1 plus 2I3 plus 4 I3 -I2 equal so এটাকে সিম্পলিফাই করলে কি আসে তার আসে হলো -2I1 -4I2 plus 8I3 this is your equation 2 ঠিক আছে so from KVL you got these two equation এটা তো 2 দিয়ে ভাগ করে দিলে আসবে এটাও 2 দিয়ে ভাগ করা যায় I1 এটা হচ্ছে তোমার ইকুয়েশন 2 ঠিক আছে মাইনাস 2 দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি -2 2 দিয়ে ভাগ করা মাইনাস মাইনাস দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে এরকম
ঠিক আছে এই ইকুয়েশনকে পুরোটা মাইনাস দিয়ে গুণ করে দিলে এটা আসে আর 2 দিয়ে ভাগ করে দিলে ওকে সো দুইটা ইকুয়েশন পেয়েছো এন্ড ইউ নিড থার্ড ইকুয়েশন কারণ এখানে তিনটা আননোন টার্ম আছে সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই KCL তো KCL অ্যাপ্লাই করতে হলে ইউ হ্যাভ টু গো টু your original circuit original circuit এ তোমার এখানে কারেন্ট সোর্স ছিল আর একটা রেজিস্ট্যান্স ছিল কারেন্ট সোর্স ছিল 4 অ্যাম্পিয়ার রেজিস্ট্যান্স ছিল 1 ওহম লুপ কারেন্ট I2 I1 I3 এরকম ছিল রাইট সো অ্যাপ্লাই KCL এখানেও অ্যাপ্লাই করতে পারো এখানেও অ্যাপ্লাই করতে পারো ডাজন্ট ম্যাটার সো এখানে দেখো I2 কারেন্ট ঢুকছে I1 কারেন্ট বের হচ্ছে আর 4 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ঢুকছে সো অ্যাপ্লাইং এটা আসে ঠিক আছে সো I1 এর জায়গায় এটা বসিয়ে দিলে তোমার I1 কারেন্টটা এখান থেকে এলিমিনেট হয়ে যাবে ইকুয়েশন কি I2 তারপর I1 I2 ওই দিক নিলে তো হ্যাঁ I2 ওই দিক নিলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে I1 মাইনাস হ্যাঁ করতে পারো তোমার I1 ইচ্ছা। মাইনাস তুমি যদি I2 কে রিপ্লেস করতে চাও তাও করতে পারো সমস্যা নেই তাহলে I1 মাইনাস I2 এই যে ইকুয়েশনটা I1 টা নিয়ে এইখানে বসাবা আর এইখানে বসাবা তাই ইন টার্মস অফ I2 I3 চলে আসবে I2 I3 চলে আসবে এই দুটো ইকুয়েশন সলভ করলে I2 I3 এর ভ্যালু পেয়ে যাবে I2 I3 এর ভ্যালু পেয়ে গেলে I3 এর জায়গায় বসা দিলে I1 এর ভ্যালু পেয়ে যাবে অথবা এইটাকে তুমি I2 is equal to I1 minus 4 লিখতে পারো এই ভ্যালুটা I2 এর জায়গায় বসাতে পারো বুঝতে পেরেছো I2 এর জায়গায় বসাতে পারো এরকম হয় I1 মাইনাস I2 ইকুয়াল 4 তোমাকে তো সাবস্টিটিউট করতে হবে এই কারণে হ্যাঁ ওটা করতে পারো এটাও করতে পারো I1 minus I2 equal to 4 এই তিনটা ইকুয়েশনকে ক্রেমারস রুল ইউজ করে সলভ করবা I1 I2 I3 ম্যাট্রিক্স ফর্মে ওইটাই বুঝি এই করো সমস্যা নেই এটা কোনো কি ওটা করলেও হবে ম্যাট্রিক্স ওই নিয়মটা একটু আবার দেখাতে পারো ম্যাট্রিক্সের নিয়ম দেখিয়ে দিব জি ওই আচ্ছা দেখো তোমার তিনটা ইকুয়েশন কি কি আসছে তোমার তো গলা ভেঙে শেষ কাশি আর প্রথমটা আছে 2I1 দেখো এই ইকুয়েশনটা যদি নেই 1 6 minus 3 আর এদিকে 0 তাই না এই যে 0 আচ্ছা 4 ঠিক আছে পরের ইকুয়েশনে যাও 1 2 minus 4 আর পাশে 0 এখানে তোমার কি হবে 1 minus 1 0 4 এটা তোমার ম্যাট্রিক্স তাই না সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ডিটারমিনেন্ট তো এটা ডিটারমিনেন্ট কিভাবে বের করবে সো ডেল বের করতে হবে
এই দুইটাকে আবার নিচে নিয়ে আসতে হবে। সো এটাকে এভাবে আনো আগে 1 6 minus 3 1 2 minus 4 1 minus 1 0 1 6 minus 3 1 2 minus 4 ঠিক আছে। সো ফার্স্টে পজিটিভ ইয়েগুলো নিবা। সো ডায়াগোনালি এভাবে কাটবা। সো দিস ইজ পজিটিভ, ঠিক আছে। সো 1 into 2 into 0 0 হয়, তাহলে ইকুয়াল টু 0, ঠিক আছে। তারপর একটা নাও, এটাও পজিটিভ। 1 into minus 1 minus 1 minus 1 into minus 3 minus 3 plus 3 plus 3 হলো। আর থার্ড টাইম কাটো 24 minus 24 সো minus 24, তাহলে অ্যাড করতে হবে minus 24, ঠিক আছে। সো এটা গেল পজিটিভ পোরশন, ওকে। এবার নেগেটিভ পোরশন করবা। সো -3 into 2 into 1 কত হয়? minus 6 minus 6 না। সো -6 মাইনাস করতে হবে, রাইট? তাহলে +6 হয়ে যায়। সো minus 6 মাইনাস করতে হবে প্লাস করতে হবে, minus but sir bracket দিয়ে স্যার ব্র্যাকেট না দিলে কাজ নেই। স্যার ব্র্যাকেট না দিলে প্লাস হয়ে যেত। সো এটা ধরে রাখো, ঠিক আছে। মাইনাস হবে স্যার, মাইনাস ব্র্যাকেটের ভিতরে স্যার ব্র্যাকেটের বাইরে মাইনাস, ব্র্যাকেটের বাইরে মানে ব্র্যাকেটের ভিতরে তো ব্র্যাকেটে দিতে হবে। আমি ব্র্যাকেটের ভিতরে মাইনাস রাখছি, ঠিক আছে। জাস্ট অ্যাড করতেছি সব। সো এটা গুণ এটা গুণ এটা করলে -6 হয়। স্যার ভুল হয়েছে স্যার। কি স্যার ওইখানে নেগেটিভ হবে না, ব্র্যাকেটের বাইরে। নেগেটিভ হবে? জি স্যার। দেখি নেগেটিভ, হ্যাঁ এবার ব্র্যাকেট দিয়ে -6, ব্র্যাকেট দিয়ে -6, ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর এটা কাটা, জি স্যার, +4 কত হয়? 4 +4, 0 তারপর 0। সো এটা করলে এটা ডিটারমিনেন্ট পাবা। জি স্যার। এখন তোমাকে যদি del 1 বের করতে হয়, del 1 is sorry del 1 বলছি, I1 যদি বের করতে হয়, স্যার I1 বলছিল del 1 by del 1 by I1 is del 1 by del, ঠিক আছে। তো del 1 টা কিভাবে বের করবা? del 1 হচ্ছে স্যার এই যে I1 এর যে কলামটা, জি এটাকে রিপ্লেস করে এই কলামটা এখানে বসাবা, নিয়ে ডিটারমিনেন্ট বের করবা, ঠিক আছে। জি স্যার। সো এটা আমার মনে হয় না আর করতে হবে, ওকে। বাসায় প্র্যাকটিস করো। সো দিস ইজ হাউ ইউ নিড টু সলভ। আজকে একটু থাক, হ্যাঁ। সবথেকে বেশি বিক্রি করছে নিচটা লাগবে এক্সাম স্যার 5